ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋನಿ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸೋನಿಕಾ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದ ಶಾಲೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು. ಲಿಂಗನಜಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಹಾಗೂ 3 ವರ್ಷದ ಓದಿದರೆ 60 ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿ ಇರಬಹುದು. ಬೀದರ್ನ ಹಾರೂರ್ಗೇರಿಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷ ವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ತಥಾಗತ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ ಜೀವನ ಸಂದೇಶಗಳು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಮಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ. ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಆರೂರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳ ಮಾಡಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡು, ನೀರಿನ ಹನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕೊಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಳ ಮಾಡಿ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡು, ನೀರಿನ ಹನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬೀದರ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತರಾದ ಗರಿಮಾ ಪನ್ವರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು. Sources were remote sensing application center data, the survey, settlement and land records. It is one of those which have been rehabilitated by PTMP, but what I am showing you are very recent pictures. So still happening inside the lake compound. Then the Raja Kalve continues to be a conduit to carry sewage inside the lake. Indra Canteen and milk food, which have encroached Raja Kalve, and they continue to be in operation despite being encroachments, and nothing has been done to remove them until now. And then the Raja Kalve. So now what I'm showing you are envisions the participation of the communities that are living around the lake, especially those who are living in the shores, nurseries, food forests and fishing depths. And on the lower right hand side is another illustration which is reimagining a Raja Kalve. And it illustrates how farming. This way, the boundaries of the lake and the Raja Kalves will not only be demarcated, but these vegetations will contribute to perform functions like arrest soil erosion that may happen when the water flows into the lake. So I'm at the end of my presentation now. Thank you, Sana. So. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವದಿಂದ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೇಳಿ. Can you kindly turn on your video, please? Oh, okay. Assistant Commissioner Bidar this side. Actually, I wanted to know that this 30-meter area which is around the lake. So, what are the guidelines for that specifically? Because there are a lot of times we have private area, and they also have RTCs or pattas, or they have like private property rights over that land. So, if we have to do that, how the committee should go about it? And because generally we will have to acquire that area and the funds for that, and how do we actually proceed further with that 30-meter area? So if there is anything which is available in the guidelines or something that we have to find out. Yeah, who would like to take that question? I can answer that. It is the same question. Exactly, not in the same words, the entire sense of what we just shared. To the state government. And as you know, Chief Justice was eliminated and we have a new Chief Justice. And the matter has not been heard yet since July. The last hearing was I think in July or August.
and after that it has not been heard. So we hope that the hearing will come up very soon, and this very question will be placed before the Honorable High Court, Chief Justice's Court, for a resolution. But that said, I would like to also say that during the course of the arguments, this is what was said. In fact, I don't know if Advocate General was there, but the government counsel was there, and he said that it doesn't matter whether it is public or private property. There is one case we have taken to the Karnataka Tank Conservation Development Authority Act, and there is an encroachment by a college, and there is encroachment also by the forest department. And forest department has built a wall inside a lake no development zone. So the legal question was, what do we do? So the court had asked this question, and our submission is, it does not matter whether it is private or public ownership of a no development zone. The important aspect is to protect the lake. There cannot be any development. So if I have a private land which is inside the no development zone of the lake, it will still continue to be my private land, and there is no need to acquire my private land to protect the lake. And if you see the Justice Patil Committee recommendations also, it has to be live fenced. You can use fencing which is with plants and bushes. ಇವಾಗ ಕೊಡಗಿನ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಡೆಫಿನಿಟ್ ನೋ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್. Reiterating what was in the Justice Patil Committee report. But if you see the Karnataka Tank Conservation Development Authority Act, Section 12, impact of this law. We have to see that because they already have the permission, they already have the constructions, so specifically in those areas. Also the second thing is when we apply for conversion laws, those laws do not have the specific conditions specifically related to this law. If it is falling within the 30 meter of the area, there should be a no development zone anta, because we right now we have a very affidavit based general conditions which are there. So to put a specific condition like this, I think we need to do a little bit changes there as well. ಈಗ ಈ ಕಾನೂನು ಈಗ ಬಂದಿದೆ, 30 ಮೀಟರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈಗ ಒಂದು 10 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆಯೇ ಆ ಜಮೀನು ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜಮೀನೇ ಇತ್ತು, ಪಟ್ಟಾ ಜಮೀನೇ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾವು ಹೋಗಿ 30 ಮೀಟ್ರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಶುಡ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಲೀಗಲ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸು, ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಸಸ್, ಪೆಟಿಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದರದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಥದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಒಬ್ಬರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪುರ ಕೆರೆದು ಉದಾಹರಣೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ 30 ಮೀಟ್ರ್ ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಫರ್ ಝೋನನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಥಾಟ್. ದಿನಾಂಕ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದ 1-5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೂ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ತತ್ವಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ಬೀದರ್ನ ಶಿವನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷ 1-5ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಮಾಡಿ ಹೂ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ತತ್ವಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪಾಲಕರ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ಸೈನಿಕ ಶಾಲೆ ಬೀದರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನುರಾಧ ತತ್ವಟ್ಟಿ, ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸತ್ಯವೇದಿನಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಹೋಮಿ, ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸುಶೀಲಾ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು.
ಆದರ್ಶ್ ಸೈನಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುನರಾರಂಭವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಅನುರಾಧ ತಟ್ಪಟ್ಟಿ ಅವರ ಅನುಮತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೂವನ್ನು ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ, ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಆಫ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅವರ ಇಚ್ಛೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಈ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. BA, MTech, MCom, MBA, BBM, MCA, MSc, BCA, BSc ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 3-5 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟ ಓದಿದರೆ 50-60 ವರ್ಷ ಸುಖವಾಗಿ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸಬಹುದು ಎಂದರು. ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕೆಂದು ನುಡಿದರು. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಪಟೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೌಶಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ. ಬೀದರ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗೋರ್ನಹಳ್ಳಿ ಸಮೀಪದ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. BA, MTech, MCom, MBA, BBM, MCA, MC, BCA, BSc ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಾಸದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೇಳದ ಕುರಿತು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಕಾಲೇಜು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದರು. ಕೋವಿಡ್ ಕಾರಣ ಥರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೈಗೆ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಾಯಿತು. ಆನ್ಲೈನ್ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿದವರು ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಎದುರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು. 20 ಕಂಪನಿಗಳು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವು. ಕಂಪನಿಗಳ ಆಧಾರಿಕಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅನುಭವಗಳ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಲಸಿಕೆ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯದ ಅರ್ಹರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಮೊದಲ ಡೋಸ್ ಕೊಡಲಾಯಿತು. ಅನೇಕರು 2ನೇ ಡೋಸ್ ಸಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮೇಳ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.
ಲಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಸಂಘಟಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಲಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ದೇಶಕ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳದ ಮೂಲಕ ಈ ಭಾಗದ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮೇಳದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಲಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮಾ ದೇಶಮುಖ್ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ 7ನೇ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗಳಿಸಿದ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಿವೃತ್ತ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಿತಾ ಪಾಟೀಲ್, ಶರಣಬಸವ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಪ್ರತಾಪುರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಉಪನ್ಯಾಸಕಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತರಾಂಗಿಣಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ನೆರವು. ಬೀದರ್ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಾರಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿನಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಪ್ಪ ಅವರು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ ಮೇಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಬಾರಿಯ ಮೇಳ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗದ ಸಾಕಷ್ಟು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಅವರ ಆಶಯ ಈಡೇರಿದೆ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶರಣಬಸವಪ್ಪ ಅಪ್ಪ, ಮಾತುಶ್ರೀ ದಾಕ್ಷಿಣಿಯ ತಾಯಿ, ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಸವರಾಜ್ ದೇಶಮುಖ್ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಅಪ್ಪ ಕಾಲೇಜು ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮೇಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. Of course, family is the first institution. The second and the foremost institution is your school and then your college. So, ನಾನು ಓದಿದ್ದ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ನನ್ನ ಹೆಮ್ಮೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ತೆರವಣೆ ಆಗುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ಹಂಬಲ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನನ್ನ ನೋಡಿ, ಈಗ ಸುಂದರ್ ಪಿಚ್ಚೈ ಓದಿದ್ದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಗೂಗಲ್ನ CEO ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿನೂ ಕೂಡ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ನಾವು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದವ್ರ ಇವತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿಗೆ CEO ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೆಂಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಆಶೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೆ ಆಗಿದೆ. ಆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತಲುಪುವಂಥದ್ದು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಅದು ದಿನಾಳು ಪ್ರತಿ ಹಗಲು ಎರಳು, ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಯೂ, ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷವೂ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಕಾರದ BPL ಕಾರ್ಡ್ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟೋದಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಇವತ್ತ ನಾವು ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗೋದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ನೋಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ. ನಾನು 40 ವರ್ಷ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಜನರು ಹೋಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ DG ಅವ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿದೆ ಸರ್, ಆಗದಿದೆ ಸರ್,
ನೀವು ವಕೀಲರು ನೀವು ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ತಿಂಗಳು. ಡಿ ಸಿ ಅವರು ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಇರೋರೆ ನಮ್ದು ಅಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಅತ್ತಿ ಮಾವದು ಇಲ್ಲ, ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು. ಅವ್ರ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಂದೇ ಅವ್ರ ತಮ್ಮ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗ ಇವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಬೆಳೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೀರಿ, ಏನಿದ್ರು ನಿಮ್ದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು ನೀವು. ಈಗ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವ್ರು ಯಂಗೆಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. 22 and 23 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂಥದ್ದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಂದಿರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಬೆಳಿಬೇಕಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಸರು ತರಬೇಕು. ಈಗ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಅವ್ವಾಜಿ ಮೇನ್ ಅವ್ವಾಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದರ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟು ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕೆಂಪ ಮಣ್ಣಿನ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಭಾಳ ಹುಷಾರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನಾ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ SPR ಇಲ್ಲ, ಇದೇ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದು ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇದೊಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ತಗೋರಿ ಅಂತ ನಾನು ನಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಿದರ್ ಲಿಂಗರಾಜಪ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ 2 ಇವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿತ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರ ಆಶೆಯಂತೆ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಜಾಬ್ ಫೇರ್ 2 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 100,000 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 20 ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೆ ಓಪನ್ ಇದೆ. ಇದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ, MSc, BSc ಎಲ್ಲ ಡಿಗ್ರಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಓಪನ್ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಆಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಬೀದರ್ ಕಡೆ ಲೋಕಲ್ನೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 900 ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೂ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೀದರ್ನ ಹಾರೂರ್ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭೀಮ ಆರ್ಮಿ ಏಕ್ತಾ ಮಿಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ತಥಾಗತ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ವರ್ಷವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಣತೂರಿನ ವೈಶಾಲಿ ನಗರದ ಪೂಜ್ಯ ಭಂತೆ ಸಂಘ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದ ಗೌತಮ್ ಬದುಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಬೀದರ್ ನಗರದ ಹಾರೂರ್ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ 2ನೇ ವರ್ಷವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುಗ್ಗೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಂದೇಶದ ಸಾರಿದ ತಥಾಗತ ಗೌತಮ್ ಬುದ್ಧ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಡೆದರೆ ಬದುಕು ಹಸನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಬಸವರಾಜ್ ಮಿಠಾರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಸವರಾಜ್ ಮೇತ್ರಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸಾಗರ್, ಮಿಲಿಂದ್ ಹೊಸಮನಿ, ಭೀಮ ಆರ್ಮಿ ಏಕ್ತಾ ಮಿಷನ್ ಬೀದರ್ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಗಾಳಪ್ಪ ಲಾದ ಅವರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಾರೂರ್ಗೆರೆ ಗಣ್ಯರು, ನಾಯಕರು ಇದ್ದರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿ ಶ್ರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಾರ್ದೇನೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಾದಂತಹ ಧರ್ಮ ಸಂಘಟನೆ, ವೇದಿಕೆಯ ಬಂದಂಥ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26ರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 90 ದಿನಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವಾಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಜ್ಞಾನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜ್ಞಾನ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜ್ಞಾನ ಇಷ್ಟು ಆಡಂಬರವಾಗಿ, ಇಷ್ಟು ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಏನು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇವತ್ತು ನಿಂತದ. ಕೆಲವರು ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುರು ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಖ
ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುವಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಸಂಘ ವಂದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸಂಘ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಆವುನಯ್ಯೋ ಪಾವುನಯ್ಯೋ ದಕ್ಷಿಣಯ್ಯೋ ಅಂಜಲಿ ಕರಣಿಯೋ. ಅಂದ್ರೇನು? ಗುರುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಯೋಗ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ, ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿ ಅವರು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಘ ಆಮಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ವಂದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಗವಾನ್ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮವನ್ನ ನೀವು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಪುಷ್ಪವನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರೈಸಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಗುರುಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಶೀಲವಂತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಸಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ತಥಾಗತ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬುದ್ಧಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಧಮ್ಮಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ, ಸಂಘಂ ಶರಣಂ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಅಂತೇಳಿ. ತಾವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ರಿ, ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಿದ್ರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ 2000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬದುಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೌದ್ಧ ಉಪಾಸಕರ ಸಂಘ ನೀವಾಗಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಧುಗಳು. ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಂಧುಗಳೇ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಬೇರಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೌದ್ಧ ಸಂಘ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಷಯ ಅದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತ ಒಕ್ಕಟ್ಟು ಸೇರೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಬಯಸೋದಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ದಾನ ಧರ್ಮ ಛಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಛಲ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ, ಮತ್ತೆ ಗುರು ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಗುರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕ ಗುರುಗಳಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು ಕೆಳಗೆ ನಾನು ಗಂಟು ಹಾಕೊಟ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಈ ಛತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಬಳಿ ಯುವಕರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಖುದ್ದಾಗಿ ಗಿಲೋ ಮಾಡಿದಾರ, ಖುದ್ದಾಗಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ತಂದಾರ, ಇವತ್ತು ಲೈಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಹಂಗೊಂದು ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಆ ಛಲ ಒಂದು ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾವಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಯದ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ MLA ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಮ್ಯಾಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇವತ್ತ ಶಾದಿ ಏನೇ ಒಂದು ಭವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು 25-30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ MLA ಹಿಡಿದು ನಾನು ಕೂಡ ಬಜೆಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ 5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಆಶೆ ಅದ. ಇವತ್ತು ನಾನು ದಿನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಸವರಾಜ್ ಕೂಡ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ 24 ಗಂಟೆ ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಪಿಐ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿಪಿಐ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದಿಂದ ಬೀದರ್ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಪಿಐ ನಾಯಕ ಬಾಬುರಾವ್ ಹುನ್ನವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕಳ್ಳರು ಲೂಟಿ ಕೋರರಿಗೆ ದೇಶ ಮಾರುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಪಿಐ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ದರು. ಧಿಕ್ಕಾರ
ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ಲಾಬ್ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಇದು ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಹೊಂಟಿದೆವು. ಅಲ್ಲಿ ಕುಂತಂತ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಲತ್ತೇವು. ಅದು ಮುಟ್ಲತ್ತದ ಅಂಬದ್ ಭೀ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೊಂಟದ, ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂಬದ್ ಭೀ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರೀ TV ಪೇಪರ್ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರು ಏನದಂತಂದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಇದು ಹಾಕ್ಲತ್ತೀರಿ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಕರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ತೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂಬೋದು. ಅದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಅದು 12 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಏನದಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂಬೋದು ಭೀ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೊಂಟದ. ಇನ್ನು ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಬೋದು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹೊಂಟದ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಈಗ 12 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ರೋಡ್ ಬಂದ್ ಆಗೋವಂಥ ಯಾಳಿನೇ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಹೆದರಲ್ದಂಗೆ ಏನದಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हर जुल्म का एक जवाब, इनकलाब इनकलाब, हर जुल्म का एक जवाब, इनकलाब इनकलाब, ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ, हमारी मांगे पूरी करो, हमारा कुर्सी खाली करो, हमारा करो. ರೈತರ ಚಳವಳಿ, ಈ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಬದನಾಮ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೆಕ್ಸಲೈಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರದಿಂದ ನಿಜವಾದಂಥ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಚ್ಚೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. 3 ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು MSPಗೆ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಡಕ್ಕೆ ಹಾಕೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಅವ ತನ್ನ ಮಗನ ಗಾಡಿ ಒಯ್ದು ಈ ರೈತ ಚಳವಳಿ ಮಾಡೋಂಥ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜನರ ಮೇಲೆ ಗಾಡಿ ಹಾಯಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸುಮಾರು 4 ಜನ ಒಬ್ಬ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಇದ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದ ಸಲ 4ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆವು ಇದೇ ತಿಂಗಳು. ನಂತರ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ನಾಟಕವಾಗಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರಿಂದನೇ ಅವನಿಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಲಿಂದ ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅದು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪರವಾಗಿದ್ದಂಥ ಅದಾನಿ ಕಂಪ್ನಿದಲ್ಲಿ ಬಂದರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 300,000 ಕಿಲೋ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗನ ಬಳಿ 12 ಗ್ರಾಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲದೆ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಮಗನಿಗೆ ಏನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಸು ಅವ್ರು ಸುಮಾರು 20 ಕೋಟಿ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರಂತ ಇವತ್ತೇ ಪೇಪರ್ದಾಗ ಬಂದು ಆ ಆಫೀಸರ್ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಲ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ದಲಿತರಿಗೆಲ್ಲ ಖತಮ್ ಮಾಡೋದು. ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಬೀದರ್, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಬೀದರ್ ಇವರ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಿ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2ರಿಂದ 14 ನವೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಅರಿವು ನೆರವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಜನವಾಡ ರಸ್ತೆಯ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಾನು ಸೋನಿಕಾ. ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.